we are going to see Indian Penal Code. In this class, we are going to see new chapter, chapter 9 of Indian Penal Code. இந்த வகுப்பில் இந்திய தண்டனை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயம் 9. அத்தியாயம் 9 தலைப்பு heading of the chapter of offences by public servants. So, offense is committed by any public servant, then it can be comes under the purview of this chapter, and also offences relating to public servant. அரசு பணியாளருக்கு சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள். So, it is committed by the public servant himself or the offense relating to the public servant. That is the basic things. Section 161 to 165 of Indian Penal Code is relating to bribe, gratification, illegal gratification. லஞ்சம் பற்றி லஞ்சத்தை பற்றி படிப்பதாகும். 161 முதல் 165 வரை லஞ்சம். So, in olden days, there is no specific law relating to deal with the bribing cases. Now it was replaced Vigilance and Anti-Corruption Act. So, the section 161 to 165 was omitted. So, the special act is enacted, central government enacted a special law with regard to vigilance and anti-corruption, and these sections are the relating to the vigilance and anti-corruption. So, the special law is enacted, hence it is repealed. லஞ்சம் எதிரான குற்றங்கள் பற்றி தனி சட்டம் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டம் என்று ஒரு சட்டத்தை மத்திய அரசு இயற்றிய பின்னிட்டு இந்த லஞ்ச சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களான இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உள்ள 160 முதல் 161 முதல் 165 வரையிலான குற்றங்களை எடுத்து விட்டார்கள். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ now we are going to see 166 of Indian Penal Code. 166 முதல் இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம். First, public servant disobeying law with intent to cause injury to any person. Public servant disobeying law. So, he is not obey the laws by a public servant who is serving as a public servant. He is not obeying the law, and thereby he causes some injury to any person. Any person. So, once he fails to obey the law, and thereby he is causing injury to some person. ஒரு அரசு பணியில் உள்ள நபர் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாமல் அதனால் ஒரு நபருக்கு ஏதாவது தீங்கு விளைந்தால் அந்த அரசு பணியாளருக்கு உண்டான தண்டனை பற்றி படிப்பதான் 166. ஸோ ஐ வில் ரீட் தி செக்ஷன். ஹூஎவர் பீயிங் ஏ பப்ளிக் சர்வன்ட், யாராக இருந்தாலும் அரசு பணியாளராக இருக்க வேண்டும். அரசு அதிகாரியா அல்லது பணியாளராக இருக்கு. பப்ளிக் சர்வன்ட், whoever being public servant, knowingly he knows, disobeys any direction of law. So, he knowingly தெரிந்தே சட்டத்திற்கு உட்பட்டு எதிராக டைரக்ஷன் ஆஃப் லா, சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இயங்காமல் அதற்கு எதிராக அதை அவமரியாதை செய்து நடந்து கொள்கிறார். as to the way which is conduct, அவருடைய செயல் எப்படி ஆகுதுன்னா, his conduct himself as a public servant, ஒரு அரசு பணியாளராக இருந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு அரசு பணியை செய்யாதனால் intending to யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு intending to cause
or knowing to be likely to cause that he will such a cause injuries. அவ்வாறு தான் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடப்பதால் சில நபருக்கு தீங்கு நடைபெறும். காஸ் இன்ஜுரி டு எனி பர்சன் ஷால் பி பனிஷ்டு வித் simple imprisonment for a term which extend to 1 year. So 1 year can be awarded as a punishment. So for example, I will read the example. A being an officer directed to take property in execution. ஒரு நிறைவேற்று மனுவில் போய் ஒரு சொத்தை எடுத்து கொடுக்கணும். ஒரு ஆஃபீஸருங்கிற முறையில் நிறைவேற்று மனுவில் எடுத்து கொடுக்கணும். In order to satisfy the degree pronounced by in favor of jet for by court of justice, நீதிமன்றம் ஒரு ஜெட்டுங்கிற நபருக்கு அந்த சொத்தை சுவாதீனம் கொடுக்கலாம், எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது. கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் disobeys the direction of law with knowledge likely cause injury to jet. இந்த ஜெட் என்ற நபருக்கு தீமை விளைவிக்கும் என்று தெரிந்து அவர் அந்த சொத்தினை சுவாதீனம் எடுக்காமல் விட்டுவிட்டால் அவருக்கு இந்த 166 கீழ் தகுந்த தண்டனை வழங்கலாம். ஸோ அவருக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. ஒரு சொத்தை சுவாதீனம் எடுப்பு கொடுப்பதனால் அந்த சொத்தின் உரிமையாளருக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. அந்த இழப்பு ஸோ ஹி இஸ் காசிங் இன்ஜுரி டு that particular person and he is not performing the duty caused upon him by law. Court of justice passed an order to deliver the possession of any property, but the public servant fails to obey the court order and fails to deliver the property, and thereby he can be prosecuted under 166. ஒரு அரசு அதிகாரி என்பவர் ஒரு நீதிமன்றம் இந்த சொத்தை இன்னாருக்கு ஒப்படையுங்கள் என்று உத்தரவிட்ட பின்னிட்டும் அந்த அதிகாரி அந்த சொத்தை அந்த நபருக்கு ஒப்படைக்காமல் விட்டுவிட்டால், அவ்வாறு ஒப்படைக்காமல் விட்டுவிட்டதனால் அந்த எந்த நபருக்கு ஒப்படைக்க வேண்டுமோ அந்த நபருக்கு இழப்பு ஏற்படும். ஆகவே அவ்வாறு இழப்பு ஏற்பட்டால் அவர் அந்த அரசு அதிகாரியை இந்த பிரிவின் கீழ் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம், பதிவு செய்யலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி, தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் 166A 166A அடுத்த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன். It is inserted 2013. Public servant disobeying the direction under law. இப்போ வந்து disobeying direction under law, சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் ஹைகோர்ட் பாஸ் a direction, நூற்றி 66A பப்ளிக் சர்வன்ட் டிசோபிங் தி டைரக்ஷன் அண்டர் லா. whoever being a public servant, ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருப்பவர், knowingly disobeys any direction of law which prohibits him from recurring to attendance any place of person and purpose of investigation into the offense of any other matter. ஸோ ஒரு புலனாய்வுக்கு knowing disobeys any direction of law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for purpose of investigating offense or any other matter. இடத்துல போய் புலனாய்வு செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு இருக்கும் பட்சத்தில் அதை செய்ய மறுத்தால், ஸோ knowing disobeys any direction of which prohibits him from requiring attendance to any place of any for purpose of investigating into offense or any other. Then B disobeys to prejudice to any person in any other direction of law in which he shall conduct such an investigation. So he fails to perform proper investigation. It is relating to mainly the police. The investigation should be done properly. If investigation is done, he is not doing proper investigation, he can be prosecuted on 166A. And if investigation is conducted and thereby some person is affected, and he can be prosecuted under 166A. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ப்ராப்பராக புலனாய்வு செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டாலும், அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு தீமை ஏற்படும் வகையில் புலனாய்வு செய்தாலும்
அந்த மாதிரி புலனாய்வு நடத்தினாலும், ஒருவருக்கு தீமை நடக்கும் மாதிரி புலனாய்வு நடத்தினாலும், and then they fails to record any information given under 154 of relating to cognizable offense. ஸோ முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய மறுத்தாலோ, ஸோ fails to record any information given under 154 of CRPC. ஸோ 154 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி ஒரு தகவல் வந்தால் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது ஆகும். அது எந்தெந்த அஃபென்ஸ் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபாலோயிங் மெயின் 326 ஆசிட் அஃபென்சஸ், த்ரோயிங் ஆசிட் 326B, 354 offense against modesty of women, 370 theft, 370 and 376 rape, 376A and also rape. These are the offense 509 shall be punished, increment shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 years. Minimum punishment is 6 months. குறைஞ்சபட்ச தண்டனை 6 வாரம் கொடுக்க வேண்டும், by which may extend to 2 years also. So here minimum punishment is prescribed under this code, under this section. ஸோ ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி, போலீஸ் அதிகாரி சரியாக புலனாய்வு செய்யவில்லை என்றால் அவரை 166A பண்ணலாம் என்கிறது பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இப்போ we are getting direction under 156 or finding a private complaint, the court pass an order, you are hereby register a case against the so and so. Even after that direction he fails to register FIR, then we can file a private complaint against the particular investigator who fails to record the FIR under 166A. ஒரு புலனாய்வு அதிகாரிக்கு 156 நம்ம ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி, மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுங்கள் என்று உத்தரவு விட்ட பின்னிட்டும் அதற்கு பதிவு செய்யவில்லை என்றால் அந்த அதிகாரியின் மேல், அந்த பதிவு செய்யாத புலனாய்வு அதிகாரியின் மேல் 166 கீழ் தனி புகார் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்தால் அந்த புலனாய்வு அதிகாரி குறைஞ்சபட்ச தண்டனை 6 மாதம். இட் இஸ் மினிமம் பனிஷ்மெண்ட். ஹியர் தி 6 months is minimum punishment. So the police officer will be put into trouble. Minimum punishment, he will be removed from service. So once he is found guilty under the 166A, then he will be removed from service. 166 தனி புகார் இந்த மாதிரி 482 டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஹைகோர்ட்டில். we are getting direction under 482 to register a case. Even after the direction under 482, the police officer refused to register a case. Then and he fails to conduct the proper investigation and he can be prosecuted under 166A. So whenever we are getting any order with regard to a investigation, whatever the things should be done, and you have to file a charge sheet within the period of certain times, he fails to obey the order of the high court, then he can be prosecuted. ஒருத்தர் புலனாய்வு அதிகாரிக்கு நான் 482 டைரக்ஷன் வாங்கி எஃப்ஐஆர் போட சொல்கிறாங்க, இல்லாத இன்வெஸ்டிகேஷனை இத்தனை நாளில் முடியுங்க, சார்ஜ் ஷீட் போடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் உத்தரவு வாங்குறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு புலனாய்வுக்கு எதிராக நீங்கள் ஏதாவது உத்தரவு வாங்கி அதை நடக்கவில்லை என்றால் உடனடியாக நீங்கள் 166A கீழ் தனி புகார் தாக்கல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். தென் 166B பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் விக்டிம். ஒரு காயம்பட்ட நபர், ஒரு உடம்பு சரியில்லாத நபர், ஒரு காயமடைந்த நபர், பாதிக்கப்பட்ட நபர், விக்டிம்னா என்னவென்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர், whoever being in charge of the hospital, public or private. So it covers the both private hospital and public hospital, the government hospital and also private nursing homes. So he is in charge of the private nursing homes. ஸோ ஒரு யார் தனியார் மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனையின் பொறுப்பில் இருக்கிறார்களோ, whoever being in charge, whether run by central government or state government or local bodies or any other person. ஸோ அது மத்திய அரசால் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய மருத்துவமனையாக இருக்கலாம்,
மாநில அரசாங்கத்தினால் பெறணும். லோக்கல் பாடியில் முனிசிபாலிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா சில ஹாஸ்பிட்டலில் முனிசிபாலிட்டியில் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி எனி அதர் பர்சன், அது தனியாராக இருக்கலாம். ப்ரொவிஷன் 357 கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஷல் பி பனிஷ்டு வித் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் ஃபார் எ டைம் எக்ஸ்டெண்ட் டு 1 year ஆர் வித் ஃபைன். 357 சிஆர்பிசியில் வந்து ஒரு விக்டிமை வந்து ட்ரீட் பண்ணணுன்னு இருக்குது. அவ்வாறு ட்ரீட் பண்ண மறுத்தால் அந்த மருத்துவ அதிகாரியின் மீது, தனியார் அல்லது அரசு மருத்துவமனை இருந்தாரோ அவர் மீது இந்த பிரிவின் கீழ் வழக்கு தொடரலாம். தட் இஸ் தி 166B. தென் 167 பப்ளிக் சர்வன் ஃப்ரேமிங் இன்கரெக்ட் டாக்குமெண்ட் வித் இன்டென்ட் டு காஸ் இன்ஜுரி. இன்கரெக்ட் டாக்குமெண்ட், ஒரு தவறான ஆவணங்களை தயாரித்தல். ஒரு அரசு அதிகாரி ஒரு தவறான ஆவணம் தயாரித்து அந்த தவறான ஆயத்தினால் யாராருக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அந்த அதிகாரி மேல். ஸோ பப்ளிக் சர்வன்ட் ஃப்ரேமிங் இன்கரெக்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ ஹி இஸ் மேக்கிங் சம் ராங் டாக்குமெண்ட்ஸ் with intent to cause injury, with intent to, it may cause injury to some person, it may cause damage to the some person, thereby he is loses something. So whoever being a public servant, அரசு அதிகாரி and being as a public servant charged with the preparation and translation of any document, electronic records, who is in charge of the preparation of document. ஸோ அந்த ஆவணத்தை தயாரிப்பவராக இருக்க வேண்டும். டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட், எனி டாக்குமெண்ட், அந்த ஆவணத்தை மொழிமாற்றம் செய்யக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும். எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்ட்ரி போடுறவராக இருக்க வேண்டும் அரசு அதிகாரியாக. அந்த ஃப்ரேம்ஸ் ப்ரிப்பேர்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் த டாக்குமெண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன் எ மேனர் ஹி இஸ் நோ பிலீவ் இன்கரெக்ட். அந்த ஆவணத்தை தயாரிப்பதோ அல்லது மொழிமாற்றம் செய்வதோ அல்லது அதன் வடிவமைப்பதோ தவறு என்பதை தெரிந்தும் அவ்வாறு தவறாக செய்தால் இன்கரெக்ட் இன்டென்டட் டு காஸ், அதனால் வந்து ஒரு நபருக்கு இழப்பு ஏற்படும். ஸோ இன்டென்டட் டு நோயிங் தட் ஹீ இஸ் லைக்லி டு தேர்பை மே காஸ் இன்ஜுரி டு எனி பர்சன். ஸோ ஹீ மே காஸ் லாஸ் டு தி சம் பர்சன். சில நபருக்கு இழப்பு அந்த பொய்யான ஆவணத்தினாலோ அல்லது தவறாக ஆவணம் தயாரித்ததினாலேயோ அல்லது தவறான மொழிமாற்றம் செய்வதனாலேயோ யாரோ ஒரு நபர் பாதிப்படைவாரானால் அந்த அரசு அதிகாரியின் மீது இந்த 167 கீழ் வழக்கு தொடரலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் தி பனிஷ்மெண்ட்? imprisonment may extend to 3 months. So he can be punished with the fine up to 3 months imprisonment or fine or with both. So அவருக்கு 3 மாத தண்டனையும் அபராதம் விதிக்கலாம், இரண்டும் கூட விதிக்கலாம். So that is the basic thing. So what are the things to be proved? The accused knows a public servant. அந்த accused வந்து அதிகாரியாக அரசு அதிகாரி, he was in charge of preparation and transfer of any document. அவர் வந்து அரசு இப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு சேல் டீடை பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்கன்னு வைங்க. who is in charge of the preparation and translation of any document. அந்த ஆவணத்தை தயாரிக்கிறதோ அல்லது இது பண்ணுறதோ பதிவேற்றது, டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிமாற்றம். ஹீ ஃப்ரேம்டு டிரான்ஸ்லேட் இன் இன்கரெக்ட் மேனர். அவர் வந்து தவறான முறையில் அந்த ஆவணத்தை மொழிமாற்றம் செய்தார், தயாரித்தார் என்பது. ஹீ டிட் ஸோ நோயிங்லி, எவ்வாறு தெரிந்தே தான் அது தவறை செய்துள்ளார் என்பது தெரிய வேண்டும். அந்த அவ்வாறு தயாரித்ததனால் அது யாராவது ஒரு நபருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும். ஸோ he did with intent to knowledge that it was likely to he would thereby cause injury. யாருக்காக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். That is the basic things. Then next 168 public servant unlawfully engaging in a trade. பொதுவாக அரசு அதிகாரிங்கிறது வந்து எந்த தொழிலும் ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ அரசு பணியில் உள்ளவர்கள் வேறு தொழில் செய்யக்கூடாது என்பது பொதுவான சட்டம். ஸோ த பப்ளிக் ஷுட் நாட் டூ எனி பிஸ்னஸ், ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ். தட் இஸ் தி பப்ளிக் சர்வெண்ட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் ஃப்ரம் டூயிங் எனி பிஸ்னஸ். ஸோ பப்ளிக் சர்வெண்ட் அன்லாஃபுல்லி என்கேஜிங் இன் ட்ரேட், சட்டத்துக்கு புறமாக ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் செய்தால் அவருக்கு என்ன தண்டனை? ஒரு அரசு அதிகாரி சட்டத்துக்கு whoever being a public servant, ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருந்து
being legally bound as a servant not engaged in any trade. ஒரு அரசு ஊழியராக இருந்த அவர் எந்த வியாபாரம் செய்யக்கூடாது என்று நிலையில் எந்த வியாபாரம் செய்யக்கூடாது என்ற நிலை என்கேஜ் இன் ட்ரேட் அந்த மாதிரி வியாபாரம் செய்தால் ஸோ என்கேஜ் இன் ட்ரேட்னா அவர் வியாபாரமே செய்யக்கூடாது என்ற நிலையில் ஒரு வியாபாரத்தை ஷால் பி பனிஷ்டு வித் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் ஃபார் டேம் வித் 2 year extend to 1 year ஆர் வித் ஃபைன் ஆர் போத் ஒரு வருஷம் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கலாம். ஸோ பப்ளிக் சர்வன்ட் ஷுட் நார்மலி இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் ஃப்ரம் டூயிங் எனி பிஸ்னஸ். So when prohibition is there, he is doing any business, it is proved that he is doing business against the public servant, he is doing any business and it is proved that he is engaged in any trade, then he can be prosecuted under 168 of CRPC. So that is the basic things. So then 169, public servant unlawfully buying bidding property. இப்போ ஒரு ஏலம் நடக்குது, ஒரு அரசு ஊழியர் ஒரு ஏலத்தில் கலந்து கொடுக்குறான்னு இருக்குது அல்லது வாங்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது, ஏலத்தில் கலந்து வாங்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். இட் இஸ் a very good example, Tansi case. You know that our farmer Jayalalitha's case in Tansi, they purchased the property of Tansi property and they were prosecuted under 169. That is the, that is the, whoever being a public servant, ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருந்தும் லீகலி பவுண்ட் ஆசஸ் பப்ளிக் நாட் டு பர்ச்சேஸ் ஆர் பிட் எனி சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டி, சில சொத்துக்களை அவர்கள் ஏலம் கூறவும் கூடாது, விலைக்கு வாங்கவும் கூடாது. ஸோ தே ஆர் ப்ரோஹிபிட்டட் ஃப்ரம் பார்ட்டிசிபேட்டிங் எனி ஆக்ஷன் conducted by the government and they should not purchase any property of the government purchases. So when there is a prohibition, he is participating in any action and bidding the same and in spite of that prohibition he purchased the property in participating the action, thereby he is successful bidder in the action purchase and then he purchases, then he can be prosecuted in his name in his name or in the name of other jointly in shares or with others. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். மற்றவனுடன் இருந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தட் இஸ் தி கேஸ். ஆர் சாய் பாரதி வெர்சஸ் ஜே ஜெயலலிதா 2003 8 Supreme Court page 442. That is the case given for this 2004 MLJ criminal page 62 Supreme Court. So that is the Jayalalitha's case is reported in this for this section. So that is the basic things. Points to prove the accused was a public servant. அந்த எதிரி அரசு அதிகாரியாக இருந்திருக்க வேண்டும். as such he is being not to purchase and அவர் அரசு அதிகாரியாக இருந்து எந்த ஏலத்திலுமோ அல்லது சொத்தையும் வாங்கக்கூடாது இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதையும் மீறி அவர் வாங்கியிருக்கிறார். he had purchased and bid the for that property. அந்த ஏலத்தில் கலந்து கொண்டார் அல்லது சொத்தை விலைக்கு அவருடைய பெயரிலோ அல்லது அவருடைய கூட்டாளிகள் பெயரை விலைக்கு வாங்கினார் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு தண்டனை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி proof of offense. I will read the Jayalalitha's case. Without assistance of some other enactment which imposes legal and incomplete Code of Conduct of Ministers issued GO 1350 26/7/19 not having any sanction or statutory force, same could not be considered impose a legal provision purchased by the government. Hence chief minister not found guilty of under 169 and at the relevant time. அதில் அவர் relevant டைமில் சீஃப் மினிஸ்டர் நாட் ஃபவுண்ட் கில்ட்டி அந்த இதில் ப்ரோஹிபிஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்க இந்த 167 ஐபிசியில் குற்றவாளிகளை தீர்மானிக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை கிளாஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். யூ ஆர் நாட் சப்ஸ்கிரைபிங் மை சேனல், kindly click the word subscribe. If you click the bell button also, you can get a notification. Thank you.